دوستو، ایک اور شاندار کتاب جو کہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے. میں نے پہلے ہلکا پھلکا سا ایک چھوٹا سا تعارف کروایا تھا. آج میں نے سوچا کتاب کو میں نے دیکھا ہے تفصیل سے، تو میں سوچتا ہوں کہ اس کا تفصیلی تعارف ہونا چاہیے، کیونکہ کتاب پاکستان کی تاریخ اور سیاست کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے. کتاب ہے میرے پاس پاکستان کی سیاسی تاریخ، پاکستانی سیاست کے پس پردہ حالات اور واقعات کا انسائکلوپیڈیا، احمد سلیم. 4 جلدوں میں یہ چھپی ہے کتاب، اور دارالشعور جو ہیں پبلشر ہیں 37 مزنگ روڈ لاہور پاکستان، ان کا پتہ میں ڈال دوں گا، انہوں نے یہ چھاپی ہے. اس کی پہلی جلد میرے پاس یہ ہے، ضخامت آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے باقی جو 3 جلدیں ہیں اس کی دوسری جلد بھی ہے، اور پھر اس کی تیسری جلد بھی ہے، اور پھر اس کی چوتھی جلد بھی. ابھی تک یہ 4 جلدیں اس کی جو ہے وہ چھپ چکی ہیں، جو کہ پاکستان کے تاریخ کا اور سیاست کا احاطہ کرتی ہے. اصل میں اس کے متعلق جو تھوڑا سا مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ احمد سلیم صاحب اور ان کی ٹیم تھی جو کہ روزنامہ جنگ کے تحت ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی، جنہوں نے پاکستان کی تاریخ اور سیاست اور اس کے پس پردہ معاملات اور حالات اور واقعات کو جمع کرنا تھا انسائکلوپیڈیا کے طور پہ. لیکن وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ روزنامہ جنگ کے تحت جو ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، اور ظاہر ہے کہ ٹیم بھی نہیں رہی. لیکن پھر احمد سلیم صاحب نے اس کام کو جو بکھرا ہوا تھا اس کو اکٹھا کیا، اور پھر خود تنہا یہ کام کیا. اور یہ بہت فقیر اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی ڈیٹیلڈ کام ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایک بہت اچھا کام احمد سلیم صاحب نے کیا. احمد سلیم صاحب کی باقی کتابیں بھی بہت شاندار ہیں، اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو بہت ہی کمال کی کتاب ہے. تو احمد سلیم صاحب یہ 1945 میں پیدا ہوئے تھے اور ابھی حیات ہیں اور ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ احمد سلیم صاحب کی جو کتابیں جو ہے ہمیں دستیاب ہیں. کتاب کیا ہے؟ پاکستان کی سیاسی تاریخ. اس میں جو ہے اس کی جیسے میں نے بتایا ابھی تک 4 جلدیں ہیں. اس کا جو ہے 1988 میں اس کام کو آغاز کیا گیا تھا، اور سن وائز انہوں نے پہلی جلد جو ہے وہ 2 جون 1947 سے شروع ہوتی ہے اور 27 اکتوبر 1958 تک کے واقعات پر مبنی ہے، جبکہ پہلا ماشاء اللہ لگتا ہے اس وقت تک کے واقعات پر مبنی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پہلا دور جو ہے وہ پاکستان کے منصوبے کے نو آبادیاتی اعلان جو تھا، جو پاکستان کا منصوبہ تھا، پاکستان کا جو اعلان ہوا، جو برطانوی حکومت نے اعلان کیا، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. اور 11 برس جو ہیں 47 سے لے کر کے 58 تک کے تقریباً ان کو محیط ہے. اور یہ وہ دور ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سول حکومتوں اور پارلیمانی اسمبلیوں کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ جاری ہے. ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک وزیر اعظم جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے وزیر اعظم، ایک آ رہا ہے. اور ایک طرح سے قائد اعظم کے انتقال کے بعد اور لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آہستہ 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 حکومت پر جو ہے وہ سول اور بیوروکریسی کا اور ان کے جو ہم نوا لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ قبضہ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے. جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سول اور ملٹری افسر شاہی نے پاکستان کے پہلے سول دور پہ اپنی گرفت مضبوط کر دی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ پاکستان جو ہے وہ جمہوری جو طور طریقے ہیں اس سے نکل کر کے اور وہ بالکل ایک غیر جمہوری راستوں پر پاکستان جا رہا ہے. 11 برس بہت اہم ہے پاکستان کی سیاست کی تاریخ کے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی پرانے سیاستدان ہیں یہ آہستہ آہستہ پس منظر میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو پالیٹکس کرتے تھے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر یا مختلف جگہوں پہ، اور یہ پس منظر میں جاتے ہوئے آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں. اور ان کے اوپر جو گرفت مضبوط ہو رہی ہے وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے اس کی ہو رہی ہے. اور پھر یہ وہ 11 برس ہیں جہاں امریکہ کا التفات پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، اور 1958 کے اندر ہی کہیں جا کر کے فوج کی اہمیت جو ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر 1958 کا مارشاء اللہ آیا، اور مارشاء اللہ کے حوالے سے میجر جنرل امراؤ خان کا ایک کوٹ نقل کیا ہے بڑا زبردست احمد سلیم صاحب نے، جو کہ یہ مارشاء اللہ نافذ کرنے والوں میں سے ایک تھے. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا کی. یہ نماز عام نماز عشاء سے بہت طویل تھی. ماشاء اللہ نے مجھے بے انتہا اختیارات دے دیے تھے، چنانچہ ان کو انصاف سے استعمال کرنے کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہو گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ میں نے خدا سے ہدایت اور رہنمائی کی دعا مانگی تھی. میں نے محسوس کیا کہ اگر ملک کے کسی کونے میں فوجیوں نے کوئی بے انصافی یا جرم کیا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی. تو بہرحال میجر جنرل امراؤ خان اور اس وقت کے جو فوجی جو تھے جنہوں نے مارشل لا لگایا ان کے کیا خیالات تھے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے. تو یہ پہلی جلد کے اندر یہ 11 برس کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ آپ کو ملے گی پہلی جلد کے اندر.
अगर आप दूसरी जिल्द की बात करें तो ये 28 अक्टूबर 1958 से शुरू होकर 25 मार्च 1969 तक 1969 तक जो है वो उसका अहाता करती है। ये वो दौर है कि जब हुकूमती पार्टियां बन रही हैं, उसके खिलाफ पार्टियां बन रही हैं और एक दूसरे को गद्दार करार दिया जा रहा है और एक दूसरे को जो है वो दूर किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से वन यूनिट का भी शाफसाना जो है वो इसी ज़माने के अंदर शुरू होता है, क्योंकि अयूब खान साहब का ज़माना है, ये एब्डो का ज़माना है जिसमें जो है सियासतदानों को नाअहल करार दिया गया है। फिर उसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना का इलेक्शन आता है, फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन को हारना होता है। फिर उसके बाद मशरक़ी जो पाकिस्तान था उस वक्त, जो बंगाल था, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला जाता है मगरबी पाकिस्तान से। उसमें जो है वो यूँ समझ लें इंतखाबात मुनक़िद नहीं होते सही तरीके से जो कहें। फिर इसी तरीके से सरबराहान मुमलिकत का सियासी पार्टियों को बनाना, तोड़ना फोड़ना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लीडरशिप की कमी होती चली जाती है और फिर किरदार जो सियासी रहनुमा उस वक्त रह गए थे उनके अंदर जो कैरेक्टर की कमी है वो भी तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और एग्जेक्टिव जो है पॉलिटिशियंस की जगह, सियासत की जगह, सियासतकारी की जगह एग्जेक्टिव जो है वो एक मजबूत हो जाता है। और फिर 1969 ही का वो दौर है कि जब हम ये देखते हैं कि अयूब खान का उरूज भी है और फिर 1969 तक उनका जवाल भी है, जबकि पीपल्स पार्टी बनती है और भुट्टो साहब जो है वो उनकी कैबिनेट से निकल कर एक भरपूर तरीके से जद्दोजहद शुरू करते हैं। तो उसको अगर आप देखें तो उसका बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इन्होंने अहाता किया इस तमाम चीज़ों का, और वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं गवर्नमेंट के और के जो कि आम लोगों की दस्तरस से दूर थे, और उन्होंने तहकीक करके रिसर्च करके उसको निकाला है। तीसरी जिल्द जो है वो 26 मार्च 1969 से लेकर के 6 दिसंबर 1971 तक का अहाता करती है। और जाहिर है कि ये 16 दिसंबर 1971 तक ये मुख्तसर तरीन है लेकिन तबाहकुन है। आपको मालूम है कि इसी दौर के अंदर याह्या खान साहब जो थे वो बरसर इख्तिदार आते हैं, फिर मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन होता है, उसके अंदर जो पीछे पसे पर्दा सियासी सरगर्मियाँ होती हैं, सिफारती सरगर्मियाँ होती हैं, बाहर का जो इन्फ्लुएंस है वो आता है। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है इस तीसरी जिल्द के अंदर जो है वो बहुत तफसील से बयान की गई हैं, लीगल फ्रेमवर्क, ऑर्डर और फिर उनके तमाम की तमाम चीज़ें। इसी तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से कि मशरक़ी पाकिस्तान में क्या हुआ असल में, वहाँ किस तरीके से फ़ौज को लड़ाया गया और किस तरीके से वहाँ जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे सियासत क्या थी, उसके पीछे सिफारतकारी क्या थी और उसके पीछे सोच क्या थी। और फिर दूसरी तरफ मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो बंगाली थे, जो हमारे उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, उनकी मदद हिंदुस्तान ने किस तरह की मुक्ति बानी बनाई और किस तरीके से गैर बाहरियों जो बंगाली थे उनको जो है वो कत्ल किया गया और उनको मारा गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। दोनों तरफ से ये काम हो, इसको भरपूर अहाता करती है जिल्द उसकी, और बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स और बहुत अच्छी चीज़ें जो है वो हमें फराम करती है। चौथी जिल्द जो है उसका आगाज़ जो है 20 दिसंबर 1971 से होता है, और जब भुट्टो साहब सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने पहले, फिर उसके बाद उन्होंने अबूरी आइन दिया, फिर उसके बाद उन्होंने आइन दिया, और 1977 तक ये जिल्द जाएगी जो भुट्टो साहब के समझने के इख्तितामिया तक थी और उनको हटाने तक थी। तो इसके अंदर भुट्टो साहब का भी उरूज और जवाल नज़र आता है। भुट्टो साहब कौन से नारे लगा करके इक़्तिदार में आए थे, फिर उसके बाद भुट्टो साहब ने क्या किया, भुट्टो साहब किस तरीके से उन्होंने वो उस वादों को फुलफिल किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसके नताइज क्या बरामद हुए। फिर जब उन्होंने इलेक्शन कराए तो उस इलेक्शन के नतीजे के अंदर जो एक तहरीक उठी, PNA की तहरीक उठी और पाकिस्तान नेशनल अलायंस की, और उसके बाद कौन कौन से लीडर उसमें शामिल थे। भुट्टो साहब ने उस पर इल्ज़ाम भी लगाया कि बैरूनी इमदाद उनको हासिल हो रही है, बात दुरुस्त थी कि नहीं थी, उसके नताइज क्या निकले भुट्टो साहब की सियासत के ऊपर। और फिर आपको मालूम है कि उसके बाद फिर एक और मार्शल जो है वो हमारे सामने आ जाता है। इसमें एक लिखा, जब PNA की तहरीक ज़ोरों पर थी तो कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर की टेलीफोन पर एक और सिफारतकार से गुफ्तगू पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के महकमे ने टेप कर ली और वज़ीर आज़म को सुनाई। इस गुफ्तगू में जो टेप का मिसरा था, यानी अहम बात थी, वो ये थी, भुट्टो इज़ फिनिश्ड, द पार्टी इज़ ओवर। इस गुफ्तगू के अगले ही रोज़ भुट्टो ने असम्बली का इजलास बुलाया हुआ था। अपनी तकरीर में उन्होंने अमरीकी सफ़ीर की गुफ्तगू दोहराते हुए जोश से कहा, खेल ख़त्म नहीं हुआ, द पार्टी इज़ नॉट ओवर। और 5 जुलाई को खेल जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से अहमद सलीम साहब ने 1977 तक, 5 जुलाई 1977 तक काम शुरू किया। इन्होंने लिखा है इसके अंदर कि 5वीं जिल्द जो है वो 5 जुलाई 1977 से 1988 तक की होगी। फिर उसके बाद
छठी जिल्द अगस्त 88 से 99 तक मुहित होगी, 7वीं 99 से 2007 तक और 8वीं 2007 से 2017 तक का अहाता करेगी। लेकिन हमारी दुआ है कि अहमद सलीम साहब इसको मुकम्मल कर सकें। बहुत ही अहम काम है। आप ज़खामत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें सिर्फ वाक़यात नहीं हैं, बल्कि उन वाक़यात के पस पर्दा जो क़ुव्वतें चीज़ें काम कर रही थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी इन्होंने इसके अंदर दिए हैं। और वो इतनी कीमती चीज़ें हैं कि उम्मीद है कि आप ये चारों जिल्दें ज़रूर हासिल करेंगे। इन चारों जिल्दों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सामने पूरे पाकिस्तान की तारीख़ और पसे तारीख़, उस तारीख़ को बनाने वाली जो चीज़ें थीं या बिगाड़ने वाली जो चीज़ें थीं, वो भी आपके सामने आ जाएंगी। दारुश-शऊर ने बहुत अच्छा काम किया है। चारों जिल्दें शाया करके थोड़ी सी महंगी मिलेंगी आपको, यकीनन कोई ना कोई डिस्काउंट भी आपको ज़रूर मिलेगा इस पे। लेकिन आप ये किताबें पढ़ेंगे, चारों जिल्दें पढ़ेंगे, ये ऐसी चारों जिल्दें हैं कि जो आपकी ज़ाती लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए और आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे।